여러분, 천국이 있는 것을 믿으십니까? 네. 그 천국이 어디 있습니까? 네. 저는 여기 있다고 생각이 됩니다. Que todo lo que respira alabe a Dios, alabe a Dios. Que todo lo que respira alabe a Dios, alabe a Dios. Que todo lo que respira alabe a Dios, alabe a Dios. Lo alabo en el valle y en las montañas. Lo alabo confiado y lo alabo en la duda. Aunque sean millares y rodeado esté, con mi alabanza mis enemigos ahogaré. Mientras yo respire, tengo razón de alabar al Señor con mi corazón. Alabar al Señor con mi corazón. Lo alabo con ganas y cuando no quiero. King God made Adam to be a prince of kings. Varón y mujer, los creó. Génesis. Emperor Napoleon. Tenemos al emperador Napoleón. We have Queen Elizabeth. Tenemos a la reina And we Elizabeth. have King Teddy. Y tenemos al rey Sejong. Hola. Mira. Hoy. ¿Cómo se llama? Charo. Vuela. 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 Ah. A mí me gusta la gallina con queso. You remember? I am Anna. I'm not like Be a king that looks like me. Who can rule my love and not my strength? Jesus is a king that looks like me. You have all your love and all your strength. Easy, right? Easy. Isn't that Of England, or Sejong the Great, Napoleon the Emperor, who couldn't bear the weight. Who can be a king that looks like me? Who can rule by love and not by strength? Jesus is a king that looks like me. And I am you, you are me. Tú eres yo y yo soy tú. I am you, you are all me. your love and all your strength. Kings Cain and Lamech. They were very strong and wore a crown. They fought to grow stronger and smarter and greater. They beat all the others even stronger and greater. Who can be a king that looks like you? Sí, Señor, sí, sí, Señor. 지옥불에 던져지는 것이 영원한 죽음인 거예요. 그런데 예수님이 답을 가르쳐 주신 거예요. Y Jesús le enseñó.
물과 성령으로 거듭나야 돼. le dio la respuesta diciendo que Tu cruz, que fuiste crucificado, que sacrificaste tu vida para salvarnos. loving land where Sejong the Great, Napoleon the Emperor, who couldn't bear the 이게 하나님의 능력을 베풀고 싶습니다. Queremos dar, brindar a ustedes el poder de Dios. loving land where Sejong the Great, Napoleon the Emperor, who couldn't bear the weight. Who can be a king that looks like me? Who can rule by love and not by strength? Jesus is a king that Otra vez, looks like aleluya. A su nombre. ¿Quién vive? 네, 여기까지 봤습니다. 열흘 동안 니카라가 단기 선교였는데요. 참 많은 사역을 했습니다. 특별히 어린 아이들 성경학교 사역을 하면서 아이들의 마음 가운데 하나님의 나라를 열심히 심었습니다. 아마 아이들의 마음속에 심겨진 그 하나님의 나라가 이 아이들 마음속에서 무럭무럭 자라나서 많은 열매를 그 땅 가운데 맺게 될 것을 믿습니다. 이 세상에는 천국이 없다고 생각하는 사람들도 많이 있습니다. 근데 그런 사람들은 마찬가지로 지옥도 없다고 생각을 합니다. 그러니까 하나님도 없고 심판도 없고 오직 남은 것은 이 세상뿐이죠. 그래서 이 세상에서 나만 행복하게 잘 살면 됩니다. 여러분은 천국과 지옥이 있다는 것을 분명히 믿으십니까? 네. 그러면 그 천국은 어디 있습니까? 여러분이 생각하는 천국은 어떤 곳입니까? 우리가 보통 천국이라고 생각하면 믿는 자들이 죽으면 가는 나라, 아니면 예수님께서 재림하실 때 이 도래하게 될 새 하늘과 새 땅을 생각합니다. 물론 그 천국도 있습니다. 하지만 예수님은 또 다른 천국, 또 다른 하나님의 나라에 대해서도 말씀해 주셨습니다. 바로 회개하라, 천국이 가까이 왔느니라 라고 말씀하실 때 그 천국이죠. 그 천국은 예수님께서 이 세상에 오심으로 말미암아 함께 오게 된 하나님의 통치, 예수 그리스도의 통치가 이루어지는 곳을 말씀합니다. 그래서 신학자들은 이것을 이미와 아직 이렇게 구분을 합니다. 이미 도래한 하나님의 나라와 아직 오지 않은 하나님의 나라. 천국은 이런 두 가지 모습을 가지고 있다는 것이죠. 예수님을 주와 그리스도로 영접한 사람이 예수님을 왕으로 모시며 예수님의 통치를 받으며 살아가고 있는 지금 이미 우리 안에 온 하나님의 나라가 있고, 반면에 예수님께서 이제 마지막 날에 영광 중에 구름 타고 다시 오실 때에 그때 오게 될, 그때 우리가 들어가게 될 새하늘과 새 땅, 영원한 하나님의 나라도 있다는 것입니다. 이런 의미에서 우리는 지금 천국에 살고 있고 또한 앞으로 천국에 들어가게 될 것입니다. 그런데 오늘 말씀을 보면 이미 온 천국도 아니고 앞으로 오게 될 천국도 아닌 또 다른 천국을 꿈꾸면서 살아가는 사람들이 있습니다. 바로 예수님의 제자들입니다. 이 제자들이 꿈꾸었던 천국은 어떤 천국일까요? 우리 말씀을 통해서 함께 봅니다. 1절입니다. 1절. 그때의 제자들이 예수께 나와 이르되 천국에서는 누가 크니이까? 여러분, 제자들이 왜 예수님께 이런 질문을 했을까요? 마가복음 9장을 보면 그때의 제자들 사이에 누가 크냐 하는 다툼이 있었다고 말씀하고 있습니다. 제자들이 왜 다퉜는가? 그 이유가 바로 오늘 질문인 것이죠. 천국에서 누가 큰 자가 될 것이냐? 서로 자기가 큰 자가 되겠다고, 서로 높은 자리에 앉겠다고 제자들끼리 다퉜다는 것입니다. 그것은 천국에 대해서 오해했기 때문입니다.
제자들은 예수님이 이 땅에 이 세상 가운데 천국을 세우기 위해서 오셨다고 생각했습니다. 그리고 그 천국은 바로 이스라엘 나라가 온 세상을 통치하게 되는 것으로 생각했습니다. 지금까지 많은 능력과 권세를 보여주신 예수님께서 이제 드디어 예루살렘에 올라가셔서 왕이 되시면 로마를 정복하고 뿐만 아니라 온 세상을 정복해서 이스라엘 나라가 온 세상을 통치하게 되는 것, 그런 꿈을 꾸었던 것이죠. 그것이 바로 하나님의 나라 천국이라고 생각했습니다. 그러니까 그때 누가 높은 자리에 앉게 될 것인가 하는 것은 그들에게 아주 중요한 문제였습니다. 그런데 제자들이 가만히 상황을 돌아가는 걸 보니까 베드로가 예수님께 신앙 고백을 한 다음에 예수님께서 베드로를 칭찬해 주시고 베드로 위에 내 교회를 세우겠다고 하십니다. 또 변화산에 올라가실 때 보니까 자기들은 안 데려가고 베드로, 요한, 야고 이 세 명만 데려가는 것이죠. 예수님은 이제 예루살렘으로 올라가시겠다고 하는데 이쯤에서 우리가 뭔가 이 서열을 정리하지 않으면, 누가 더 큰 자인가를 정리하지 않으면 나중에 이스라엘이 온 세상을 통치하게 될 때에, 이 하나님 나라가 이루어지게 될 때에 나는 뒷자리로 밀려날 수 있겠다는 생각이 든 것입니다. 그래서 제자들끼리 누가 더 크냐 누가 더 높으냐를 다투었다는 것입니다. 그래서 한 질문이 이 질문인 것입니다. 천국에서는 누가 크니까? 천국에 대한 오해에서 비롯된 질문이었던 것이죠. 이 질문에 대해 예수님께서 이렇게 대답해 주십니다. 2절 3절입니다. 예수께서 한 어린아이를 불러 그들 가운데 세우시고 이르시되 진실로 너에게 이르노니 너희가 돌이켜 어린아이들과 같이 되지 아니하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라. 예수님은 먼저 어떤 사람이 천국에 들어갈 수 있는가를 가르쳐 주십니다. 어떤 사람이죠? 어린아이들과, 돌이켜 어린아이들과 같이 되는 사람입니다. 돌이켜 어린아이들과 같이 되는 사람. 누가 높은 자리에 앉을 것인가를 놓고 다투는 제자들 한가운데에 어린아이 한 아이를 세우시고는 너희가 돌이켜 이 어린아이와 같이 되지 않으면 결단코 천국에 들어가지 못한다고 하신 것입니다. 천국에 들어가려면 너희가 서로 높은 자리를 차지하려는 그 태도에서 돌이켜서 어린아이와 같이 돼야 한다는 말씀입니다. 그러면 어린아이와 같이 된다는 말은 또 무슨 뜻입니까? 4절을 보겠습니다. 시작. 그러므로 누구든지 이 어린아이와 같이 자기를 낮추는 사람이 천국에서 큰 자이니라. 어린아이와 같이 된다는 것은 자기를 낮추는 것이라고 말씀해 주셨습니다. 어린아이처럼 자기를 낮추는 사람이 천국에 들어가고 어린아이처럼 자기를 낮추는 사람이 천국에서 큰 자가 된다는 것이죠. 그러면 어린아이처럼 자기를 낮추는 것은 무엇일까요? 어린아이들은 어떤 특성을 가지고 있습니까? 첫째로 어린아이들은 자신이 연약하다는 것을 그대로 인정합니다. 그래서 부모님의 도움, 부모님의 보호, 부모님의 양육 이런 것들을 바라보게 되죠. 부모님 말씀에 순종하고 부모님의 보호 아래에서 사는 것을 기뻐합니다. 어려운 일을 만났을 때에는 부모님께 도움을 요청하죠. 한마디로 나는 연약하니까 엄마 아빠 내가 믿습니다. 나를 책임져 주세요 하는 겁니다. 그러므로 하나님 앞에서 어린아이와 같은 사람은 어떤 사람인가? 하나님 앞에서 나의 연약함을 인정하고 나는 지식도 없고 지혜도 부족하고 하나님에 대해서도 잘 알지 못하고 세상에 대해서도 잘 알지 못하고 그러니 하나님의 말씀에 절대적으로 순종하면서 하나님의 도우심과 하나님의 보호하심을 받으면서 살겠습니다 하는 사람, 이 사람이 하나님 앞에서 자기를 낮추는 사람이죠. 그런데 사람은 자꾸만 자기를 높이려고 합니다. 하나님의 뜻보다 내 뜻을 더 높이 두려고 하죠. 요즘 우리가 묵상하는 큐티인 말씀이 무엇입니까? 사사기 말씀 보고 있습니다. 사사기는 하나님의 왕되심을 거절하고
내가 내 인생의 왕이 되어서 각각 자기 소견에 옳은 대로 살아가는 이스라엘 백성들의 삶의 모습을 보여주고 있습니다. 그런데 그 사사시대의 모습이 어떻습니까? 사람은 자기가 왕이 되면 결국 무엇을 하죠? 하나님을 우습게 여기고 하나님을 멸시하고 하나님이 보시는 앞에서 죄를 지으며 살아갑니다. 온갖 우상을 들여다놓고 섬기면서 하나님을 섬긴다는 것도 마치 우상 섬기듯이 섬기죠. 자기들이 잘 안 되면 하나님을 찾으면서 구원해 달라고 하고 구원해 주시면 또 언제 그랬냐는 듯이 하나님을 버리고 우상에게로 달려갑니다. 왜 우상을 숭배하는 것이죠? 우상에게 절하고 우상에게 제물을 바치는 이유가 무엇입니까? 한마디로 나 잘 먹고 잘 살게 해달라는 것입니다. 그게 어리석은 어른들이 하는 일입니다. 내 인생의 왕은 나다. 그러나 아이들은 그렇지 않습니다. 하나님이 내 인생의 왕이십니다. 이것을 인정하고 겸손히 하나님 앞에 무릎 꿇고 하나님의 말씀이 진리인 것을 믿고 그 말씀에 순종하는 삶을 사는 것, 그것이 바로 돌이켜 어린 아이와 같이 자기를 낮추는 것이죠. 둘째로 어린아이는 마음이 순수하기 때문에 잘 배웁니다. 만약 여러분 우리 여기에 유치원생이 있고 초등학생, 중학생, 고등학생, 대학생, 대학원생, 장년, 노년의 사람들이 다 모여 있다고 생각해 보십시오. 이들 가운데 누가 제일 안 배우려고 할까요? 제 생각에는 중학생, 초등학교 고학년, 사춘기 아이들일 것 같습니다. 이때는요 자기 생각이 있습니다. 또 자기 고집이 있습니다. 웬만하면 부모님 말씀을 안 들으려고 합니다. 반항도 많이 하죠. 내 인생 내 마음대로 살겠다고 고집을 피웁니다. 또 이때는 해달라는 것도 많고 말은 안 들으면서 해달라는 것도 많고 사달라는 것도 많습니다. 그런데 안 된다고 하면 왜 안 되냐고 막 성질을 부리면서 문을 콱 닫고 들어가 버리죠. 그래도 또 밥때가 되면 나옵니다. 그래서 반찬이 왜 이러냐고 투정하면서 맛있는 거 더 좋은 거 내놓으라고 합니다. 야, 상전도 이런 상전이 없죠. 그러다가 고등학교, 대학교 또 직장 생활을 하면서 인생의 쓴맛도 보고 좌절감도 느끼고 하면 조금 겸손해집니다. 그런데 여러분 유치원생들을 한번 생각해 보십시오. 이 아이들은 가르쳐주면 가르쳐주는 대로 쏙쏙 다 흡수하고 잘 배웁니다. 뭐든지 잘 따라합니다. 선생님들이 가르치는 맛이 있죠. 유튜브에 가서 우리 찬양 율동을 한번 가르쳐 보면 얼마나 열심히 잘 배우고 잘 따라하는지 모릅니다. 성경 말씀도 가르치면 아멘 하라면 그냥 아멘 하고 암송도 얼마나 잘 하는지 모릅니다. 그리고 이 아이가 무언가 잘못했을 때 부모님이 책망하면 어떻게 하죠? 사춘기 아이들은 버럭 화를 내는데 이 아이들은 닭똥 같은 눈물을 뚝뚝 흘리면서 자기가 잘못했다고 싹싹 빌지요. 이게 어린아이입니다. 하나님 앞에서 우리의 모습이 그런 모습이 되어야 한다는 것입니다. 누가 천국에서 큰 자인가? 어린아이와 같이 자기를 낮추는 자입니다. 나의 연약함을 인정하고 하나님을 왕으로 모시고 그 하나님의 말씀에 절대적으로 순종하는 사람인 것이죠. 하나님께서 가르쳐 주시면 즐거운 마음으로 그 교훈을 받고 하나님께서 책망하시면 눈물을 흘려 회개하면서 하나님의 말씀이 인도하시는 길로 가겠다고 예수님의 뒤를 따라가는 사람입니다. 그런데 제자들은 그렇지 않았습니다. 우리가 모든 것을 버리고 예수님을 따랐으니까 이제 예수님이 왕이 되시면 이스라엘 나라가 온 천하를 다스리게 되면 그때 우리가 한 자리씩 차지하는 것이 당연한 것이 아닌가. 그때 내가 제일 높은 자리에 올라가야 될 것이 아닌가. 내가 예수님 믿어주면 내가 이 세상에서도 잘되고 높은 자리에도 오르고 하는 일이 다 잘되어 되지 않느냐 하는 것입니다. 그런데 예수님은 지금
예루살렘에 올라가시는 것을 말씀하면서 계속 십자가에 대해서, 고난에 대해서 말씀해 주시는데 그런 말씀들은 전혀 귀에 들어오지 않습니다. 눈이 이 세상 부귀 영화에 꽂혀서 누가 크냐 하면서 다투면서 높은 자리에 올라갈 생각만 하고 있는 것이죠. 예수님을 믿고 예수님을 따른다고 하면서 혹시 나의 모습이 이런 모습이 아닌가 돌아봐야 됩니다. 예수님은 십자가와 고난과 겸손과 순종의 길을 가셨는데 나는 그런 길은 생각하지 않고 내 왕국, 나의 나라를 세우며 내가 큰 자가 되기를 원한다면 나는 예수님을 바르게 따르고 있지 않은 것이죠. 오늘 제자들의 모습이 딱 그런 모습이었습니다. 그들은 예수님을 따라다니기는 했는데 실제로 예수님을 따르지는 않았습니다. 예수님께서 무슨 일을 하시고 왜 그런 일을 하시는지, 무슨 말씀을 하시고 왜 그런 말씀을 하시는지 전혀 깨닫지 못하면서 예수님이 이스라엘의 왕이 되시고 천하 통일을 하시면 그때 내가 제일 높은 자리에 올라가서 세상적인 욕심과 야망을 채우고 싶은 그런 마음으로 가득 차 있었던 것입니다. 그런데 이런 제자들이 결국에는 바뀌게 됩니다. 언제 바뀌게 되죠? 전적으로 예수님을 의지하고 전적으로 예수님의 말씀을 붙들고 땅끝까지 나아가서 제자 삼는 제자들로 바뀌게 됩니다. 언제 바뀌게 되죠? 성령이 임하시며, 성령이 임하셨을 때. 그래서 예수님께서 요한복음에서 니고데모에게 이렇게 말씀하신 겁니다. 니고데모야, 내가 거듭나지 않으면 하나님의 나라를 볼 수 없느니라. 니고데모가 이해하지 못하고 아니 사람이 늙으면 어떻게 모태에 다시 들어갈 수 있겠습니까? 라고 말할 때 예수님이 이렇게 대답해 주셨습니다. 사람이 물과 성령으로 거듭나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없느니라. 이때 말씀해 주신 물과 성령은 회개하고 새 마음을 갖는 것을 의미하는 것이죠. 새 생명을 받는 것을 의미하는 것입니다. 니고데모가 나이가 많았는데 돌이켜 어린아이와 같이 되는 것이죠. 그 말씀이 오늘 말씀과 일맥상통하는 말씀이 되는 것입니다. 너희가 돌이켜 어린아이와 같이 되지 아니하면 결단코 천국에 들어갈 수 없다. 너희는 돌이켜야 된다. 돌이켜서 어른의 생각, 니고데모와 같은 생각, 나의 왕국을 세우고 내가 높아지려는 생각, 이 모든 생각과 계획과 행동을 버리고 회개하고 성령으로 거듭나야 된다. 하나님 앞에서 내가 죄인인 것을, 내가 지금까지 어른의 생각으로 사는 이 모든 것이 죄악된 것임을 인정하고 오직 하나님만 바라보고 그 말씀에 순종하며 성령의 인도하심을 따라서 아버지의 뜻, 그리스도의 뜻을 이루기 위하여서 살아가기로 결단하고 어린아이가 되어야 한다는 것입니다. 그 사람이 천국에서 큰 자라고 말씀해 주셨습니다. 우리가 돌이켜 어린아이와 같이 되어서 천국에서 큰 자가 될 수 있기를 간절히 기도합니다. 이렇게 예수님은 어린아이와 같이 자기를 낮추는 자가 큰 자라고 하셨습니다. 그리고 또 어떤 사람이 큰 자인가? 두 번째 5절에서 7절 말씀을 보겠습니다. 또 누구든지 내 이름으로 이런 어린아이 하나를 영접하면 곧 나를 영접하리니 누구든지 나를 믿는 이 작은 자 중 하나를 실족하게 하면 차라리 연자 맷돌이 그 목에 달려서 깊은 바다에 빠뜨려지는 것이 나으니라. 실족하게 하는 일이 있음으로 말미암아 세상에 화가 있도다. 실족하게 하는 일이 없을 수는 없으나 실족하게 하는 그 사람에게는 화가 있도다. 어떤 사람이 천국에서 큰 자인가? 예수님의 이름으로 어린아이 하나를 영접하는 사람, 예수님을 믿는 작은 자들 중에 한 사람이라도 실족하지 않게 하는 사람, 그 사람이 천국에서 큰 자입니다. 문자적으로 어린아이들을 말할 수도 있지만 예수님 처음 믿은 사람들 또는 어린아이와 같이 믿음이 연약한 사람들, 이런 사람들을 잘 영접해주고 이런 사람들이 실족하지 않도록 잘 섬겨주는 사람이 천국에서 큰 자라는 뜻입니다. 실족한다는 것이 무슨 뜻이죠? 우리 한국말 뜻을 보면 발을 헛디뎌서 넘어지게 한다는 뜻입니다.
이 헬라어의 뜻을 보면 함정에 빠지게 하다, 심한 괴로움에 빠지게 하다라는 뜻입니다. 그러니까 단순히 헛디뎌서 넘어지게 하는 정도뿐만이 아니라 사탄이 파놓은 함정에 빠지게 해서 심한 고통, 괴로움을 겪게 하고 결국에는 믿음에서 떨어져 나가게 하는 것을 말하는 것입니다. 이 말씀을 10절 말씀과 연결시켜 보겠습니다. 10절, 삼가 이 작은 자 중에 하나도 업신여기지 말라. 너에게 말하노니 그들의 천사들이 하늘에서 하늘에 계신 내 아버지의 얼굴을 항상 배옵느니라. 작은 자라고 업신여기는 것, 관심도 갖지 않고 상관없이 생각하고 무시하고 깔보고 하찮게 여기는 것, 이런 태도, 이런 것들이 바로 실족하게 하는 모습인 것입니다. 예수 믿는 것이 어떤 것인지 가르쳐 주지도 않고 보여주지도 않으면서 예수 그렇게 믿는 거 아니라고 책망하고, 또 사탄이 좋아하는 함정들을 파놓고 거기에 빠져서 심히 고통받게 해서 결국은 교회를 떠나게 하고 예수님을 떠나게 하는 사람이 실족하게 하는 사람입니다. 예수님은 이런 사람들은 어떻게 하는 것이 차라리 낫다고 하시는가? 8절 9절을 보면 만일 내 손이나 내 발이 너를 범죄하게 하거든 찍어내버리라. 장애인이나 저는 자로, 다리 저는 자로 영생에 들어가는 것이 두 손과 두 발을 가지고 영원한 불에 던져지는 것보다 나으니라. 만일 네 눈이 너를 범죄하게 하거든 빼어내버리라. 한 눈으로 영생에 들어가는 것이 두 눈을 가지고 지옥불에 던져지는 것보다 나으니라. 내 손이 어린아이를 실족하게 했으면 차라리 이 손을 찍어버리고, 내 발이 그랬으면 발을 찍어버리고, 눈이 그랬으면 눈을 뽑아버려라. 이 말씀을 문자 그대로 하라는 말씀이 아니라 실족하지 않도록 어린아이를 함정에 빠뜨리고 예수님을 떠나게 하지 않도록 죄의 근원을 뿌리 뽑아 버리라는 말씀인 겁니다. 그렇게 해서 영생에 들어가는 것이 범죄하여서 지옥불에 던져지는 것보다 낫다는 말씀인 것이죠. 그러니까 어떤 사람이 큰 자입니까? 작은 어린아이, 믿음이 연약한 사람들, 이런 사람들을 업신여기지 않고 실족하지 않고 성숙한 믿음으로 자라갈 수 있도록 섬겨주고 인도해주는 사람이 천국에서 큰 자가 되는 것입니다. 마지막으로 어떤 사람이 천국에서 큰 자인가? 12절 14절입니다. 너희 생각에는 어떠하냐? 만일 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그 중에 하나가 길을 잃었으면 그 99마리를 산에 두고 가서 길 잃은 양을 찾지 않겠느냐? 진실로 너에게 이르노니 만일 찾으면 길을 잃지 아니한 99마리보다 이것을 더 기뻐하리라. 이와 같이 이 작은 자 중에 하나라도 잃는 것은 하늘에 계신 너희 아버지의 뜻이 아니니라. 어떤 사람이 천국에서 큰 자입니까? 잃어버린 양 한 마리를 찾아오는 사람인 것이죠. 양 100마리가 있는데 그 가운데 한 마리를 잃어버렸습니다. 그 한 마리를 찾기 위해서 99마리를 내버려 두고 그 한 마리 양을 찾으면 기뻐하는 사람이라는 말씀인 것입니다. 여러분, 이 양이 남의 양 같으면 한 마리가 길을 잃었다고 해서 그 양을 찾아오겠습니까? 아이고, 여기 99마리가 여전히 남아있는데 뭐 한다고 한 마리를 찾겠다고, 그러다가 네가 죽을지도 모르는데 산길에서 그 고생을 하나 하면서 찾아 나서지 않습니다. 그런데 내 양이라면 어떨까요? 내 양이라면 한 마리라도 잃어버렸으면 그 잃어버린 양을 찾기 위해서 나서는 것이죠. 그리고 찾으면 얼마나 기쁘겠습니까? 그런데 이것이 바로 하나님 아버지의 마음이라는 것입니다. 하나님 아버지는 100마리의 양 가운데에 한 마리의 양이라도 잃어버리는 것을 원치 않으신다는 것이죠. 그래서 만일 잃어버린 양이 있다면 그 한 마리의 양을 다시 찾아오기 위하여서 자신의 모든 힘과 노력을 기울이는 사람, 그 사람이 바로 천국에서 큰 자라는 것입니다. 말씀을 맺습니다. 많은 사람들이 이 세상에서 큰 자가 되고 싶어 합니다. 이 세상에 나의 왕국을 세우고 내가 왕이 되어서 내가 하고 싶은 모든 것을 하고 내가 누리고 싶은 모든 것을 누리고 싶어 합니다.
내 명령대로 사람들이 움직이고 내가 원하는 것을 다 갖고 싶어 합니다. 그런데 그러면서 예수님께 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다라고 고백한다면 그 고백은 진정한 고백이 아닌 것이죠. 오늘 제자들이 그랬습니다. 오늘 예수님께서 하신 말씀이 나에게 주시는 말씀으로 받아들여지기를 간절히 기도합니다. 어떤 사람이 천국에 들어갈 수 있는가? 돌이켜 어린아이와 같이 되는 사람입니다. 어린아이와 같이 자신을 낮추는 사람입니다. 오직 하나님만을 전심으로 의지하고 하나님 말씀에 전적으로 순종하며 예수님의 뒤를 따라가는 사람입니다. 어떤 사람이 천국에서 큰 자인가? 겸손하게 자기를 낮출 뿐만 아니라 어린아이와 같이 믿음이 어린 사람들을 실족하지 않도록 섬겨주는 사람입니다. 그리고 길을 잃어버린 양이 있다면 그 양을 찾아가서 하나님 앞으로 다시 인도하는 사람인 것이죠. 우리가 돌이켜 어린아이가 되고 또 천국에서 큰 자가 될 수 있기를 간절히 기도합니다. 기도드리겠습니다.